Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. 들으라 이스라엘아, 들으라 이스라엘아, 들으라 이스라엘아. 2024년 3월 전쟁 이후 프랑스 이스라엘 알리아 여정기. (2024년 3월) 프랑스 파리. 전쟁의 아픔 가운데 있는 이스라엘을 위로하기 위해 미국 샌프란시스코 예수인 교회에서 프랑스 유대인 30명의 알리아 비행기편을 지원했습니다. 이에 한국, 일본, 미국에서 20여 명의 교계 리더들이 프랑스 유대인들과 이스라엘로 알리아하는 여정을 함께했습니다. You will see people that are coming with us on Thursday, and you will see people that are making Aliyah next week and next week. A lot of people. 안티세미티즘의 가장 수도와 같은 이 프랑스에서 어떻게 이 알리아 상황들이 진행되고 있는지 설명을 드리도록 하겠습니다. N'oubliez pas vos documents originaux en bagage à main, dans le sac à main. Et n'oubliez 또 알리아 정착 부지에 어떤 서류를 내야 되는지에 대한 설명을 하고 있습니다. Mes parents qui ne savent même pas que je suis là. Je suis originaire du Maroc. Monsieur et Madame Ben Chabot, ils savent pas que c'est moi. 사랑은 마음의 행동인데 내가 이스라엘을 사랑하는 것 같이 이스라엘이 몇천 년에 걸쳐 디아스포라로 이스라엘의 알리아로 돌아오는 것에 마음의 사랑을 드려야 되겠다라고 마음을 먹었습니다. I'm so happy to go in my home, in my country, in my heart, with my people, with my brother, father, everything, yes, in my home, with my children. We see them on the Thank you very much. See you on Tuesday. Yes. Thank you. 유대인은 유대인의 나라가 필요하며 이스라엘 국가를 건설해야 한다는 시오니즘의 첫 태동이 되었던 국가 프랑스. 유대인의 비율은 소수지만 유럽에서는 가장 많은 유대인들이 살고 있는 나라이자 유대 국가의 회복에 첫 주춧돌을 놓은 중요한 나라입니다. 현재까지 파리 곳곳에서는 유대 역사의 흔적이 쌓여 있는 것을 발견할 수 있습니다. 우리는 이스라엘 주시 에이전시 프랑스 지부 스텝 로렌을 통해서 프랑스의 유대 역사에 대해 더 깊이 알아보기로 했습니다. France is one of the places, we said Safat, we said it's a cluster of things coming together. Those are basically the immigration waves of Jewish people during the Middle Ages, okay? When the king needs the Jews, for example, he needs them to do business. So when he needs them, he brings them back. When he doesn't need them, he takes them out. In the 13th century, temporary permits, okay, so they can stay to do their business and then they have to go out, okay? So there are not really Jews over here. There is a small community which is not very existent, but the Jewish people living here in France, and France is going again to be very, very tensed. Napoleon decided that from now on, the Jews of France are not the Jews of France anymore, they are French. They become citizens. And here on this place,
France became a model for the whole Europe. A lot of time when there is anti-Semitism, okay, we say the Jews are not part of the society. But basically they are saying, no, you are not part of us, right? You are Jews before you are French, okay? So you still have both of the vision coming together, and the meeting is usually very, very violent. I think really the City Hall and the authorities, they really want to fight for the hostages and stuff. But they are afraid that if they put this on the other side, it will get ruined. So they put this behind, so people don't really know it's there, and you can go and not see. And again, this is the idea of like knowing what to look for. 사회에 자연스럽게 동화되면서도 유대인으로서의 정체성을 지키며 살 수 있을 거라고 생각했지만 유대인으로서 프랑스 시민으로 받아들여지기는 예로부터 녹록지 않았습니다. 과거로부터 시작된 유대인을 향한 냉대와 반유대주의의 차가운 분위기는 지금도 여전히 계속해서 이어져 오고 있습니다. 여기는 그 여러 가지 그 시대의 그 형편이 이제 알리아를 할 수밖에 없다라는 그런 것을 느끼게 됐어요. 유대인들의 그 핍박의 시대인데 그런 그 갑작스럽게 이들이 당하는 것보다는 정말 성령이 움직이실 때 이제 움직여서 알리아를 하면 좋겠다는 생각이 이번에 든 감정입니다. It saddens my heart that there's a need for Aliyah. It's a great thing to bring Jewish people back to the land of Israel, but the fact that it's necessary, otherwise, because of the anti-Semitism, October 7, 2023 Hamas-Israel war that caused an eruption of anti-Semitism, thereby causing people to really fear for their lives. We begin to see a huge increase of the opening Aliyah files. France is the first one. We have an increase of 240% of the Aliyah files open. From October 7, we see a huge increase of the anti-Semitism. The first country in the world with increase of the anti-Semitism is France. Yes, from October 7, 1000%. 1000%가 증가됐습니다. 입구부터 싸늘한 공기가 느껴지는 이곳은 프랑스의 유대인 마을 삭셀입니다. So it's a quarter with a lot of attacks against Jews, individual. I call it the little Gaza. 프랑스 유대인은 부유하다. 프랑스 유대인은 잘 산다라는 말들은 이곳에 와서 비로소 오해였고 편견이었다는 걸 느꼈습니다. 프랑스에 살고 있는 유대인들이 부자라는 그런 생각이 있는데 지금 이렇게 보시면 방금 인사하셨던 분이 살고 있는 집이 지금 유대인이 살고 있는 일반적인 집입니다. So you just saw live what I was telling you before. A poor guy that just walked in, Jewish, that unfortunately doesn't even have money for food. And you have unfortunately a lot of people like that. It's important to understand that half of the Jewish community in France lives below the poor level. 폭증하는 반유대주의 범죄로 인해 프랑스 유대인들은 늘 두려움에 떨며 살아가고 있으며 어느 상황에서든지 범죄와 위협의 대상이 됩니다. Here is a commemoration stone to remember the killings of Toulouse. As you embark for your next trip to Israel, I believe tomorrow, you would probably meet in Israel many Jews from Sarcelles and many Jews that will tell you, I left because of what happened in Toulouse. Passed away during the attacks of 2015. Now obviously it's hard to say that, but in 2015
not only there were people dying, but there were also hostages. Hostages back then, hostages today in Gaza. You can see the connection to everything. 이렇게 He will 준비되어 있는 그런 그 테러로 아이들이 희생된다는 거는 이거는 뭐 너무 가슴이 아프고 이런 가슴 아픈 죽음에 대해서 이스라엘은 계속해서 반복적으로 언제까지 유대인들이 이런 아픔을 겪어야 할지에 대해 생각하니까. Bonjour, shalom. Vous avez l'agent juif là. Vous êtes wait. À la réunion du 18. They saw you. They saw you. They was on the. On vous a vu à la réunion. The ceremony. Ken. On Monday night, they are flying to Israel. They are both living Sarcelles. And she was born in Sarcelles. I asked them very quietly. She doesn't want to answer how it was to understand that they don't why they don't want to speak. 프랑스에 가서 이제 우리 유대인 식구들 만났을 때 계속 하나님이 하시는 작업들이 있어 보이는 거예요. 그 마음이 불안하다, 그 다음에 두렵다, 이런 얘기들이 단순히 그냥 인간적인 어떤 두려움이나 불안함이 아니라 하나님이 지금 이들의 마음과 이들의 영을 지금 씻기시고 있는 시간이구나 하고 좀 봤습니다. 그리고 실제로 그 유대인들이 함께 거주하는 지역에 가서 그들이 어떤 어려움을 당하고 어떤 환난을 당하고 하는 그 지점마다 가서 이제 기도할 때에도 지금 하나님이 이분들의 마음을 지금 씻고 있구나. 그리고 표면적으로는 그냥 알리야 해서 고토로 돌아가는 일인 것 같지만 정말 야훼께로 돌아가는 그 아버지의 마음 안으로 들어가는 그러한 시간이겠구나 하고, 정말 그 최근 몇 년 사이에 일어났던 일들을 보면은 정말로 그 알리야를 향한 물결을 일으키기 위해서 얼마나 많은 방법을 이렇게 동원하고 계신지. 어떤 나라에서는 이 자연재해, 지진으로 인해서 그곳에서 살 수 없게 하고, 또 어떤 곳에서는 전쟁으로 도저히 그곳에서 살 수 없게 해서 이스라엘로 내쫓아 보내고, 또 어떤 곳에서는 반유대주의로 인해서 소위 말해서 1000년 이상씩 살던 곳을 떠나서 이스라엘로 올 수밖에 없게 하고, 어떤 형태로든 예상할 수 없었던 것들이었는데 결국은 하나님께서 그렇게 이스라엘로 불러 모으기 위해서 여러 가지 방법을 동원하고 계시는데 이제 시작이라고 봐요. 그래서 이제 막 계속해서 이스라엘로 몰려들 것이다라고 이렇게 저는 예상이 되는데, 현재 세계는 반이스라엘과 친이스라엘 세력으로 극명히 나뉘고 있습니다. 미디어를 통해 보도되는 왜곡된 사실들은 모든 화살을 이스라엘로 돌리게 합니다. 열방이 등을 돌리고 전 세계가 이스라엘을 비난하고 있는 가운데 자신들을 지키고 있습니다. 제2차 세계대전 당시 260명의 유대인 아이들이 프랑스 경찰에 의해서 독일 나치 수용소로 끌려갔던 참담한 일이 있었습니다. 그 당시 아이들을 살리기 위해 목숨을 걸었던 사람은 바로 프랑스인 학교 교사였습니다. 1940년대 홀로코스트 참상이 있었던 학교 바로 맞은편 벽면에는 2024년 현재 하마스 인질로 잡혀간 이들의 얼굴이 있었습니다. 10발짝이만 걸어갈 수 있는 이 좁은 골목 사이로 수십 년이라는 세월이 흘렀지만 여전히 과거의 아픔은 현재도 진행 중입니다. 수많은 유대인을 살리기 위해 유대인이 아님에도 불구하고 자신의 생명을 던졌던 프랑스 교사의 이야기는 지금 현재 오늘날의 우리에게도 촉구하는 바가 큽니다. 들으라 이스라엘아, 들으라 이스라엘아, 들으라 이스라엘아. 그 말씀의 언약을 따라 반유대주의의 어려운 상황 속 이스라엘을 향한 하나님의 말씀 성취를 위해 한국교회가 알리야 비행기편을 지원하고 함께했습니다.
언약 백성들이 정말 그 임재를 느끼고 하나님의 영광을 보게 되는 복된 시간 되게 하여 주십시오. 강권적인 주님의 역사를 보는 시간이 되게 하십시오. 하나님 우리 역시도 그가 가라사대 내가 나의 종이 되어 야곱의 지파들을 일으키며 이스라엘 중에 보존된 자를 돌아오게 할 것은 오히려 나에게 쉬운 일이라. 내가 또 너로 이방의 빛을 삼아 나의 구원을 베풀어 땅 끝까지 이르게 하리라. 결국엔 열국의 빛이 되게 하신다는 하나님의 그 말씀을 마음판에 둔 민족 이스라엘. 전쟁의 비극 속에서 오직 하나님의 말씀과 언약만을 붙들고 이들은 새 땅 이스라엘을 밟았습니다. 지금 저희는 프랑스 유대인 30명과 함께 벤구리온 국제공항에 막 도착했습니다. 특별히 지금은 반유대주의로 인해서 프랑스에 1000% 이상 반유대주의가 급증했고 그 와중에 한국교회와 일본교회와 함께 그들이 이스라엘 땅에 무사히 도착했습니다. It's beautiful, it's wonderful. Thank you. I'm very happy. It feels like home. I mean, it's home. It's just going back home, so feels great. Thank you, and I'm happy to see you. And thank you for what you're doing. It's beautiful. Thank you. 이 나라의 부르심을 회복되기를 계속해서 기도하고 하나님 이 나라 제사장 나라로 회복시켜 주십시오 하고 기도하는 비행이었습니다. 그래서 이스라엘 있는 동안 정말 양껏 축복하고 그 축복대로 하나님 일하실 것을 기대합니다. Welcome to your father's house. 아버지 집에 오신 것을 환영한다고 얘기할 때 이들이 오랜 세월 바깥에서 나그네 삶을 살다가 이제 아버지 집에 온 이분들과 함께 그것도 이렇게 함께 들어오게 돼서 너무 감사하고 한 분 한 분을 주님의 이름으로 축복합니다. 하나님께서 우리 오늘 알리안 이분들을 축복하시기를 간절히 기도합니다. 저희도 이런 전시 상황이 두려운 마음이 있습니다. 오늘 저희가 여기 함께하는 것은 저희가 성경에서 하나님의 사랑을 배웠기 때문에 그 사랑을 여러분들에게 전하기 위해서 이 자리에 있는 것입니다. 우리 한국도 전쟁의 아픔을 겪었기에 여러분의 아픔과 상처를 하나님의 사랑으로 위로드립니다. 하나님께서 절대로 장자를 버릴 수 없다라는, 만약 그 원가지인 장자를 버리게 되면 우리 또한 정말 하나님 앞에 버림받을 수밖에 없는 존재잖아요. 그러니까 하나님은 원가지를 포기하지 않았다면 우리 또한 포기하지 않겠다라는 그 하나님의 마음을 알게 되었고, 정말 어려운 반대의 속과 위험 속에서 결심을 해서 프랑스에서 이스라엘로 오신 분들 굉장히 용기가 있다고 생각을 하는데, 지금은 전시 중이라 모든 것을 빨리빨리 진행하는 것을 보면서 정말 이스라엘이 너무나 긴급한 상황에 있고 하나님이 정말 마지막 때에 이런 성취를 신속하게 이루어지고 계신다는 그런 생각이 듭니다. 굉장히 충격적인 일이죠. 그 이스라엘 사람들도 홀로코스트 이후에 가장 큰 고통이라고 하지 않습니까? 테러가 일어나기 직전 밤에 계속 기도하게 하셨는데, 밤새도록 기도하다가 이제 아침에 자고 눈을 떴더니 그 하마스 테러가 일어났다고 얘기를 들었습니다. 깜짝 놀랐어요. 이스라엘은 수백 년에 걸쳐 자기 민족을 대적하는 열국의 공격들에서 스스로를 지켜왔습니다. 그러나 그 끈질긴 반유대주의라는 어두움은 잦아들지 않았고 최근 들어 더욱 극심해져서 지난 23년 10월 7일 이스라엘은 홀로코스트 이후 최대 규모의 테러를 당하기에 이릅니다. 역사상 최악의 민간 테러라고 불리우는 이 하마스의 전쟁의 여파는 전 세계에 흩어진 유대인들을 흔들었고, 수많은 유대인들이 모든 삶의 터전을 두고 쫓기고 고국으로 쏟아져 들어오고 있습니다. 이스라엘에 도착하자마자 바로 마주한 것은 현재 진행 중인 전쟁의 참상이었습니다.
2023년 10월 7일 하마스가 가자 지구에서 이스라엘로 건너와 이곳에서 축제를 즐기는 이스라엘의 청년 260여 명을 사살했습니다. 이곳은 살해당한 청년들의 친지, 가족분들이 직접 조성한 추모 공간입니다. 이 사건은 이스라엘 역사상 최대 규모의 테러 공격이자 최악의 민간인 학살로 간주되고 있습니다. Lord, please comfort all. この世界の歴史の中で悲惨なことが起こりすぎています。 There are so many crucial things has happened. どうぞ神の愛をこの地上に注いでください。 In this world, please pour the love of God on this Just don't have a word that all those people that who came to the festival and how it turned out to be such a horrible things. 현장에 직접 와 보니까 정말 더 큰 마음의 고통이 느껴집니다. 인질로 잡혀간 이들의 가족들을 만날 수 있는 텔아비브 인질 광장. 이곳에서 전쟁의 참담한 현실을 듣고 인질 가족분들을 위해 기도하는 시간을 가졌습니다. 저 슬픔의 밑바닥까지 느껴지는 시간이었습니다. 너무나 마음이 아픕니다. We are heartbreaking. Father God. 하나님은 반드시 살아 계십니다. 하나님은 이스라엘의 하나님이십니다. 아멘. 씨와 나그사메 때우다사 닌겐과 나그사메와 도대 서로 갖고 그르신 대로 서로 사치 뵙기나. 너무나 아름다워서 마치 천국 같다는 칭송을 받았던 키부츠 니르오즈. 테러가 일어난 첫날 하마스 테러범들은 노바 축제 현장에서 청년들을 살해한 후 근처 키부츠 니르오즈를 습격해 거주민들을 학살하고 납치했으며 주거지를 파괴했습니다. 이로 인해 남녀노소 할 것 없이 20명이 살해되고 80명이 납치되었습니다. 아직도 타는 냄새가 나는 현장에서 우리는 들을 수 있었습니다. 그들의 마지막 절규를. So in this very house lives the Bivas family. We all remember the photo of Shiri, the mother, and the two redhead kids, very, very young infants. The father is also kidnapped in Gaza. Hamas was trying to claim at one point that Shiri and both the kids died during an Israeli attack. We have no confirmation, and we pray for their safety and that they are alive. And we have no idea what's going on with them for over 170 days now. 하나님의 나라, 하나님의 언약 백성이라 불렸지만 온 나라와 토지와 민족이 말살되었던 민족 이스라엘. 그러나 이스라엘을 향한 하나님의 언약은 끝나지 않았습니다. 제 가운데서 피어난 한 송이의 꽃처럼 이스라엘을 향한 하나님의 꿈은 여전히 진행 중입니다. 슬픔을 기쁨으로, 애통을 춤으로 바꾸시는 하나님의 언약을 이들은 지금도 붙들고 있습니다. And when I see the black, I see Yad Vashem, I see the Oro. By the way, if you go to Yad Vashem, all the museum is beneath the soil, okay? So, because it was such a dark place. And look how beautiful it is, okay? We have the Knesset. We have the Supreme Court. We have all the ideals are in front of us. We are here for the ideals and the future. Like we said the menorah. We are lighting the light to everyone.
들으라 이스라엘아, 들으라 이스라엘아, 들으라 이스라엘아. 이스라엘이 계속해서 미래를 향한 소망으로 나갈 수 있는 것은 지금 이 순간에도 이스라엘로 돌아오는 다음 세대가 있기 때문입니다. We just finished the visit part of sadness of the state of Israel that will take for us years to come over. But we see that life continues, and Israel doesn't want to go down to depression and to sadness. We want to continue to live, and we are full of hope, and Israel will flourish again. No sadness anymore, and Israel will be alive and flourish as always. 극한의 기쁨과 극한의 슬픔을 동시에 가져가는 이스라엘의 이러한 모습은 슬픔을 기쁨으로, 애통을 춤으로 바꾸시는 하나님의 언약을 이들은 지금도 붙들고 있습니다. 알리아 이후 젊은 청년들이 정착해서 생활하는 울판 엣지원에는 한국 크리스천들의 후원과 도움을 기념하는 나무가 있습니다. 결국에 이스라엘이 온전히 회복되어 열방의 빛으로 나오기 위해서는 그 부르심이 성취되도록 우리가 함께 해야 할 것입니다. 우리는 하나님 안에서 다 형제들입니다. 특히 유대민족은 하나님의 큰 아들이고요. 이 형제가 어려움에 빠지면 당연히 도와야 되는 겁니다. 이거는 그 길거리에서 만난 관계가 아니고 하나님이 맺어주신 관계입니다. 이것은 그 누구도 끊을 수가 없습니다. 그리고 세월이 지나가도 절대로 끊어질 수가 없는 겁니다. 그래서 우리가 달려온 겁니다. 시온의 꿈, 열방의 빛. 사망이고 끝인 줄 알았지만 이방의 빛이 되리라 약속하신 하나님의 말씀대로 이스라엘은 반드시 열방의 빛으로 일어서게 될 것입니다. 일어나 빛을 발하라. 이는 내 빛이 이르렀고 여호와의 영광이 내 위에 임하였음이라. 보라, 어두움이 땅을 덮을 것이며 캄캄함이 만민을 가리우려니와 오직 여호와께서 내 위에 임하실 것이며 그 영광이 내 위에 나타나리니 열방은 내 빛으로, 열왕은 비추는 내 광명으로 나오리라. 유대인 시오니즘의 어떤 그 시작점이 되는 곳이 바로 프랑스 파리였다. 프랑스 파리에서부터 그런 일들이 시작됐다는 것을 이제 보고 기도하라고 하시는가 보다. 지금 유대인들이 정말 막 급속도로 돌아오는 시간으로 이제 들어가는 것 같은데 그 일의 가장 중심점에서 우리로 좀 기도하게 하시는가 보다. 그래서 처음에 이스라엘 들어올 때는 그런 거 전혀 모르고 사실 파리로 들어왔고, 그런데 이번에 한 번 더 파리를 들려서 이제 들어오는데 하나님이 너 기도해. 너 이제 유대인들 위해서 그들이 이제 곧도록 정말 기하급수적으로 사람들이 들어올 건데 너 그거 준비해. 이렇게 말씀하시는 것 같아서 지금까지 이런 경우가 없다. 자기 나라를 사랑하는 마음이 생겼고 자기 나라를 지키고 싶다라는 마음 때문에 젊은이들이 움직인다라는 것을 들었을 때 이 정말 뭐가 큰 일이 지금 하나님의 영이 움직이시고 역사하고 계신다라는 것을 느끼게 됐습니다. 굉장히 감동적이었어요. 오늘도 예배를 끝내고 나서 정말 눈물 흘리면서 정말 고맙다고 말하는 그 모습이 우리가 마지막 유대인들의 봐야 할 결실의 날이라고 생각이 들고, 이제 그 문이 이 이스라엘부터 이 전쟁의 어려움으로부터 열리고 있다라는 거죠. 이 시작을 통해서 우리가 각국에 흩어진 유대인들에게 정말 축복하고 정말 기도해 준다면 더 많은 유대인들 가운데 그 마음이 열리지 않을까, 그런 생각을 갖게 됩니다. One New Korea는 North Korea, South Korea, Diaspora Korea가 하나 돼서, 그리고 또 네 번째는 LK
Lovers of Korea. 코리아를 사랑하는 자들이 함께 사랑으로 묶어서 함께 갈 때 이 나라가 열방과 이스라엘을 원유맨을 이루는데 하나님께서 크게 사용하실 거라고, 그래서 기도하고 축복하라고. 누굴 축복하냐면 열방을 축복하고 그리고 이스라엘을 축복하고 하나님의 새 연합으로 일으킬 거라는 말씀이시더라고요. 이스라엘에서 지금 일어나고 있는 일들을 우리가 이렇게 보면은 지금도 분명히 하나님께서는 살아계시고 역사하시고 또 우리 인류를 향해서 갖고 있었던 거대한 이 스케줄들을 시간표대로 착착 진행하고 있구나라는 것을 알 수가 있다라는 거죠. 그 중에 가장 하이라이트가 전 세계 흩어졌던 유대인들을 한 곳으로 다시 불러 모으는 이 알리아거든요. 여러분들이 살아가고 있는 그곳에 가정과 직장과 사회와 또 교회 문제 고민해야 되고 신경 써야 될 것도 많이 있죠. 그러나 그것도 물론 중요하지만 지금 하나님께서 어떻게 지금 이 인류를 향해서 역사하고 계신지 지금 여러분들이 생각하는 것보다도 훨씬 더 놀라운 일들이 이스라엘에 대해서는 진행되고 있다는 사실입니다.